सो दोस्तों अज आप गल करन जा रहे हैं एप्लीकेशनस ऑफ वैक्टर अलजैबरा के बारे। वैक्टर अलजैबरा दियां एप्लीकेशनस ज्योमैट्री दे विच या ट्रिग्नोमैट्री जो आप सीखते हैं कुछ ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ दे विच किवें हुंदी है, किवें आपां वैक्टर्स दी नॉलेज नूं उहदे नाल जोड़ सकते हैं, ये बारे अपना अज का लैक्चर है। एक दो लैक्चर ये बारे होणगे। सो अज मुख तौर पर जिहड़ी गल दी मैं पहलां तो समझदा कि तुहानूं जानकारी होवे अज दे लैक्चर तो पहलां वो तुहानूं आ पता होना चाहिए कि कोई भी दो वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट की हुंदा आ। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट तुहानूं पिछले लैक्चर्स विच आपां कीता भी ए वैक्टर का मैगनीट्यूड, बी वैक्टर का मैगनीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम, थीटा उन्हां विच एंगल है। इस तरह जे क्रॉस प्रोडक्ट होवे तां आपां क्रॉस प्रोडक्ट किवें लिखदे आ भी ए वैक्टर का मैगनीट्यूड, बी वैक्टर का मैगनीट्यूड साइन थीटा के नाल एन कैप। एन कैप किवें आंदा वा ये तुसीं देखिया सी, डायरैक्शन दसदा है आपां नूं। जिवें कि मान लो आ ए वैक्टर है तो आ मान लो बी वैक्टर है, कोई भी तो ए इन्हां विचकार एंगल थीटा आ दोनों गल्लां आपां इहनूं सोच सकते हैं। तो ए क्रॉस बी तो आपां की करते हैं, राइट हैंड नूं ए तो बी वाले पासे इस तरह कॉयल करते हैं तो अपना जिहड़ा अंगूठा जिस पासे जा रहा आ डायरैक्शन आ ये एन कैप की डायरैक्शन होएगी, इधर बाहर नूं आ रही है बोर्ड तो आ एन कैप। ये इन्नी गल आप कर चुके हैं। हुण आपां इहनूं अप्लाई कित्थे करन जा रहे हैं, अज आपां ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रूफ करन जा रहे हैं यूज़ करके वैक्टर्स के बारे जो भी आपां हुण तक सीखिया। रैक्टेंगुलर कंपोनेंट सीखे ने आपां, डॉट ते क्रॉस प्रोडक्ट सीखिया आपां, इनू यूज़ करके आपां ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रूफ करन जा रहे हैं। ये तुहानूं एक तो वैक्टर्स नूं यूज़ करना आ जाऊगा होर चंगी तरह, ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ का भी थोड़ा होर ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी वधिया। सो सब तो बेसिक जिहड़े चार यानी फॉर्मूले आप करते हैं ट्रिग्नोमैट्री दे विच, एक्सपेंशन फॉर्मूला करते हैं आप साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी तो कॉज ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूले जिन्होंने आते हो चार आइडेंटिटीज़ तो बाद सारे ट्रिग्नोमैट्री के सारे फॉर्मूले इन्हां चों निकल जाते हैं आराम नाल। ਉਹਦੇ ਤੇ मैं कोई ਵੱਖਰਾ वीडियो बनाऊँगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटी ਨੂੰ याद रखण दी या ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ याद हो ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ट्रिग्नोमैट्री ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ मैं ट्रिग्नोमैट्री ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, पर ਅੱਜ मैं प्रूव ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ चार एक्सपेंशन फॉर्मूला, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ है सब तो पहला आएगा अपना मान लो साइन आप ए तो बी ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑफ एंगल ए प्लस बी इज़ इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। इत्थे ए तो बी एंगल्स ने तुहानूं पता है, ये बड़ा ही तुसीं कहना बड़ा सौखा है तो सानूं याद ही है। हाँ तुहानूं याद तो हैगा ही है, पर मैं वैक्टर्स नूं यूज़ करके इस फॉर्मूले का प्रूव करके दिखाऊँगा तुहानूं। इस तरह फिर ए माइनस बी का भी करके दिखाऊँगा किवें करना है। इस तरह कॉज वाले भी जो दो फॉर्मूले ने वह भी करके दिखाऊँगा। सब तो पहले आप हुण इस फॉर्मूले ते आने कि आप इहनूं किवें प्रूव करांगे कि साइन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी। तो इहनूं प्रूव करने के लिए मैं वैक्टर्स का सहारा लऊँगा। सो ये बड़ा सौखा है। देखो सब तो पहले तो मैंने ए प्लस बी एंगल बनाना पैना, कोई इस तरह की सिचुएशन बनानी पैनी है जिहदे विच ए प्लस बी एंगल बनता होवे कोई दो वैक्टर्स दे विच। वो किवें बनूगा देखो, इहदे विच तुसीं Z एक्सिस ना भुल ही जाओ, Z एक्सिस दा लोड़ ही कोई नहीं आपां नूं। आपां सिर्फ एक्स ते वाई एक्सिस विच ही काम कर सकते हैं, अपना काम बन जाऊगा। आ मान लो एक्स एक्सिस है, आ वाई एक्सिस है, तो ये तुसीं कोई भी दो वैक्टर ड्रॉ करने हैं, कोई भी दो वैक्टर उन्हां दी लेंथ जो मर्जी हो सकती है, ये बारे कोई परवाह नहीं करनी। दो वैक्टर ड्रॉ करने उन्हां दी लेंथ कोई मर्जी हो सकती है। सो आप मान लो एक वैक्टर ड्रॉ करते हैं इत्थे इस तरह, कोई भी वैक्टर मैं इत्थों ही ड्रॉ कर लिया ओरिजिन तो ही, तो आ मान लो है ओ, तो इस पॉइंट का नाम आप पी रख लें। आ जिहड़ा वैक्टर है अपना ये बेसिकली ओ पी वैक्टर बन गया, एक तरह समझ लो ओ पी वैक्टर बन गया। दिस इज ओ पी वैक्टर, ठीक है जी। तो ओ पी वैक्टर का जो एंगल बन रहा एक्स एक्सिस के नाल आ वाला एंगल है जोड़ा, इस एंगल का नाम तुसी ए रख लो क्योंकि आप एंगल इंट्रोड्यूस करना है ए तो बी। तो आ मान लो जो एंगल है ये एंगल ए है। इस तो बाद एक होर आप वैक्टर ड्रॉ करना, तो वो ड्रॉ इस तरह करना कि दोनों वैक्टर विच एंगल ए प्लस बी बने। वो असीं की करते हैं, देखो दूजा वैक्टर कितने ड्रॉ करते हैं, दूजा वैक्टर आप नीचे ड्रॉ कर लें इत्थे,
ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ Q। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਨੀਚੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ OQ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ B। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ OP ਵੈਕਟਰ ਤੇ OQ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ A+B ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ A+B ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ cos ਥੀਟਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ them। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ ਹੈ ਨਾ, AB ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ OP ਵੈਕਟਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜੇ OP ਹੈ, ਇਸ OP ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ OP ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ OQ ਦੀ ਲੈਂਥ OQ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੀ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ OP ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। OP ਆ ਐਂਗਲ A ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, OP cos ਆਫ A ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, OP cos ਆਫ A ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ I ਕੈਪ, ਦੇਖੋ ਇਨਟੂ I ਕੈਪ। ਸੋ OP cos ਆਫ A I ਕੈਪ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆ ਹੋਊਗਾ J ਕੈਪ ਤੇ ਇਹ ਹੋਊਗਾ OP sin A। ਸੋ ਪਲੱਸ OP sin A ਐਂਡ J ਕੈਪ। K ਕੈਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ OQ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, OQ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। OQ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ OQ ਤੇ OQ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਆ cos B I ਕੈਪ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾਈਨਸ J ਕੈਪ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਕਟਰ। ਦੇਖੋ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ OQ ਸਾਈਨ B J ਕੈਪ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A+B ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ OP ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂ OQ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ I ਕੈਪ, ਇੱਥੇ J ਕੈਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ K ਕੈਪ। ਤੇ ਇਹ I ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਆਊਗਾ OP cos A ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ OP ਵੈਕਟਰ ਹੈ, OP cos A। J ਕੈਪ ਨਾਲ ਆਊਗਾ OP sin A। K ਕੈਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ 0 ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਗਲਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਊਗਾ, OQ cos B, OQ cos B, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ OQ sin B, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 0 ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ K ਕੈਪ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। OQ sin B ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ OP ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ OQ ਵੈਕਟਰ।
जे कोई भी दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं की लिखते आप पहले वैक्टर का मैगनीट्यूड, सो इनू लिख दिए, फिर दूजे वैक्टर का मैगनीट्यूड, चाहे इनू ब्रैकेट च पा लो, फिर साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। हुण OP ते OQ विच एंगल कितना है तुसीं देखो, OP ते OQ विच एंगल कितना, आ वाला पूरा एंगल है A+B, सो आ गया ना साइन A+B, A+B आ गया अपना OP OQ साइन A+B। पर गल इत्थे मुकदी नहीं है हले, क्योंकि असी डायरैक्शन का भी यूनिट वैक्टर नाल लिखना होंदा है। तो OP इधर देखो किधर जा रहा है, इधर OQ इधर, OP नू OQ नाल क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो राइट हैंड थंब रूल देखो इस तरह करोगे ना, OP तो OP क्रॉस OQ, अंगूठा अंदर नू जा रहा, अंगूठा अंदर नू जा रहा। तो ये बड़े ध्यान नाल समझना कि जिहड़ा ये अपना XYZ एक्सिस लैने ना आप, कई बार बच्चों को लगता है कि XYZ ऐ लवांगे आप बाहर नू ते अंदर नू, है ना, फिर चाहे जिधर मर्जी Z रख लो, जिधर मर्जी Z डैश, पर नहीं इस तरह नहीं, ये बड़ा ध्यान रखना। राइट हैंडिड सिस्टम आप यूज़ करते हैं, इसीलिए राइट हैंड नाल जे तुसीं X नू Y एक्सिस वाले पासे नू कॉइल करो, अंगूठा जिधर नू आंदा है Z एक्सिस हुंदी है, तो Z एक्सिस इहदी बाहर नू है, ते इहदे अंदर नू किहड़ी है फिर वो Z डैश है, यानी कि बाहर नू K कैप वैक्टर आऊगा तो अंदर नू यूनिट वैक्टर किहड़ा होगा -K कैप। सो इत्थे जे तुसीं OP क्रॉस OQ करते हो तो अंगूठा अंदर नू आ रहा, इसलिए इत्थे जिहड़ी डायरैक्शन आएगी N कैप की जगह पर वो आऊगा -K कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट गल आ जी आप इत्थे लिखी है। हुण आप इसनूं इस फॉर्म च लिख लिया पूरी तरह। हुण इहनूं आप सॉल्व कर लैंदे आ। इत्थे जे तुसीं I कैप दे नाल देखदे हो, हुण I कैप नाल की आएगा, इहनूं लीव करो, देखो OP साइन A इंटू 0 माइनस दिस इंटू 0 0, सो ये कुछ भी नहीं आएगा। ये तुहानूं करवाया होया कि किस तरह क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो -J कैप नाल की करोगे, इनू छड्ड दो, इनू छड्ड दो, ये आएगा दिस इंटू 0 माइनस दिस इंटू 0, आ भी 0 आ जाऊगा। फिर आऊगा +K कैप। हुण K कैप दे नाल कौन कौन आऊगा, तो इनू छड्ड दो, K कैप नाल इनू छड्ड दो, इनू छड्ड दो, तो इधर आऊगा दिस इंटू दिस, तो इनू इहदे नाल गुणा करोगे तो बेसिकली की आएगा, देखो वो आएगा OP cos A इंटू OQ साइन B, पर ये नाल आ रहा नैगेटिव साइन, सो बेसिकली आ नैगेटिव आएगा इस इत्थे। सो दिस इंटू दिस आप करता, आप इनू मल्टीप्लाई करता आपस च, ते माइनस आऊगा दिस इंटू दिस, देखो OP साइन A OQ cos B, OP साइन A तो OQ cos B। सो आ अपना जाके कंप्लीट होया काम। बहुत ध्यान नाल देखना, इनू मल्टीप्लाई करते प्लस माइनस की गलती हो जानी, नहीं तो हुण तुसीं देखो ध्यान नाल, इधर की बनया है, ये बन गया जी OP, ये बन गया OQ, ये आ जाएगा साइन A+B, तो नाल आया ये -K कैप, तो K कैप रखो तो नैगेटिव बाहर ला दो, चाहे कोई गल नहीं, बराबर। देखो आ तो 0 ही है, 0 ही है, इधर भी नैगेटिव साइन है इस टर्म के नाल, इधर भी नैगेटिव साइन है, सो तुसीं नैगेटिव कॉमन कढ़ लो एक तो बाहर। दूजी गल K कैप तो कॉमन हैगा ही है, फिर OP ते OQ का प्रोडक्ट भी देखो दोनों पासे कॉमन है, वो भी कर लो OP ते OQ। फिर अंदर ब्रैकेट च बचया की, इतने बच गया साइन B cos A, इतने बच गया साइन A cos B, आ भी पॉजिटिव हो गया, आ भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि नैगेटिव बाहर आ चुका। सो इनू मैं पहला लिख देना इतने साइन A cos B प्लस आ बन जाएगा cos A साइन B। तो प्रूफ दिखन लग गया होना पहले ही, आ देखो नैगेटिव नाल नैगेटिव नूं छड्ड दो तुसीं, K कैप ते K कैप यूनिट वैक्टर ने दोनों पासे छड्ड दो, मैगनीट्यूड नूं कंपेयर करो, इनू भी छड्ड दो, तो OP ते OQ भी कैंसल कर दो, तुहाडे कोल जो बचदा है वो ही है जो आपां नूं चाहीदा है। सो अपना प्रूफ हो गया दैट साइन ऑफ A+B इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन B। सो आह आपां एक ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटी का प्रूव किया यूजिंग वैक्टर्स। हुण तुसीं सोचते होंगे कि जे साइन A+B ऐ कर लिया तो फिर साइन A - B किवें करांगे। हुण मैं इसनूं पूरा प्रूफ नहीं करूँगा, वह थोड़ा मैं एक आइडिया देन लगा।
ਸਾਈਨ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ OP ਤੇ OQ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ A ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ OQ, ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ A ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ OQ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਐਂਗਲ ਨੂੰ B ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ OP ਲਈ ਤਾਂ ਆ ਐਂਗਲ ਪੂਰਾ A ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ OP ਤੇ OQ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਚਿਆ, OP ਤੇ OQ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਬਚੂਗਾ A ਮਾਈਨਸ B। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। OP ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ OQ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ J ਕੈਪ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ A ਮਾਈਨਸ B ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ A ਮਾਈਨਸ B ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਨ A ਮਾਈਨਸ B ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਈਨ A cos B ਮਾਈਨਸ cos A sin B। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਕੌਜ਼ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੌਜ਼ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਜ਼ A ਪਲੱਸ B। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਜ਼ A cos B ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ A ਸਾਈਨ B ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁਣੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ OP ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ OQ। ਆਹ ਐਂਗਲ A ਆ, ਆਹ ਐਂਗਲ B ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ A ਪਲੱਸ B ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, OP ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ OP cos A I कैप प्लस OP sin A J कैप। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ OQ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮੈਂ, OQ cos B I कैप, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ OQ sin B J कैप। ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ cos ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ OP ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ OQ ਵੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ I कैप ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ I कैप ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ OP OQ cos A ਅਤੇ cos B। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ OP OQ ਅਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ A ਸਾਈਨ B। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਨੀਗਾ, K कैप आएगा कि माइनस K कैप आएगा,
या फिर राइट हैंड रूल या कुछ भी नहींगा, ਇਹਦਾ cos ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ OP ਡਾਟ OQ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, OP OQ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ cos ਆਫ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ them, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ A + B, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ OP OQ ਕਾਮਨ, OP OQ ਕਾਮਨ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ cos A cos B ਮਾਈਨਸ sin A sin B। ਸੋ ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ cos of A plus B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ cos A cos B ਮਾਈਨਸ sin A sin B। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ A ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ A ਮਾਈਨਸ B ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਆ 4 ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, sin A + B sin A - B, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ, ਤੇ cos ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਲੈਂਥਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ, ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਮਿਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੈਮਿਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈਮਿਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਮਿਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਈਨ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਬਸ, A + B ਐਂਡ A - B। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਕਟਰ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈਮਿਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਲੈਮਿਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।